कुछ अरसे तो फलौर हल्के दे जो हालात है वो देख के जिथे नमोशी हुंदी है उत्थे हद तक भी महसूस हुंदी है भी जिस तरह फलौर हल्के नूं लुटिया अते कुटिया गया है, ये कोई कहण वाली गल बची नहीं है। लुट दी गल तां हुण कोई लुकी छुपी रह नहीं गई कि किस तरह रेत माफिया ने हल्के नूं लुटिया, ड्रग माफिया ने नौजवान साथियों के रगां दे विच जिहड़ा जहर दा टीका लाया, ते कोई भी ऐसा साधन जिहदे नाल करप्शन हो सके वो ऐसा नहीं भी जिहड़ा वरतिया ना गया होवे। बड़ी नमोशी हुई जदों एक बहुत वड्डे नैशनल चैनल ते हल्का फलौर दे विच हो रही करप्शन का जिक्र होया। चलो इस गल नूं पासे रख दईए। सब तो पहलां गल आउंदी है जान माल दी राखी दी, जिन्हों आपां कहने हैं लॉ एंड ऑर्डर, हिफाजत, कि हर बंदा अपने आप नूं सुरक्षित महसूस करे। तो इस लई मैं आख्या भी जिथे लुटिया गया उत्थे बहुत सारा फलौर हल्के दे लोकां नूं कुटिया भी गया। आए दिन कोई अखबार चक लो, किसे विच तुहानूं वड्डी तो वड्डी छोटी तो छोटी वारदात हल्के फलौर दे अंदर जरूर देखण नूं मिलेगी। लॉ एंड ऑर्डर इस तरह का हो गया है कि जिस दे विच एक आम शहरी, एक आम नागरिक, एक आम वसनीक, चाहे वो किसी भी उम्र का होवे, नौजवान साथी होवे या बुजुर्ग होण या साडियां बीबियां भैणां होण, वो अपने आप नूं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। हालात इत्थों तक माड़े हो गए कि चोर घरां दे विचों बच्चे चुक्कण तक आ गए। जिहड़ियां दो वारदातां बहुत वड्डे लैवल ते देखण नूं पिंडां दे विच मिलियां, एक बकापुर दी सी ते एक संग टेसियां दी सी। इत्थे ही बस नहीं, NRI वीर जिन्हां ने बहुत मेहनत करके मशक्कतां करके तरक्कियां कीतियां, अपना खून पसीना एक कीता ते पिछे पंजाब दा भी ख्याल रखिया, दुआबे दा भी ख्याल रखिया, अपने पिंड दा भी ख्याल रखिया, ते असीं उन्हां दियां जिहड़ियां जायदादां सी, जिहड़ियां कोठियां सी, जिहड़े घर सी, उन्हां दी हिफाजत ना कर सके। उन्हां दे दिन दहाड़े उन्हां दे घरां दे विच लॉक तोड़ के, जिंदे तोड़ के चोर उन्हां दे घरां दे विच चोरियां करते रहे। ये सारा कुछ उदों वापरिया जदों बहुत लंबे समय तो इस हल्के दी सरपरस्ती साडी अपनी पार्टी दे MP चौधरी संतोख सिंह जी कर रहे सन। कल्ले जे दोष उन्हां नूं दे लईए तां वो भी मैं कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिथे वो सरपरस्ती कर रहे सी उत्थे एक ओपोजिशन का भी बहुत वड्डा रोल सी। जिहड़ा इत्थों बादलों का विधायक सी, उन्हां दी इस जदों इन्नी हालात जिहड़े हल्के दे माड़े सी, त्राही त्राही मची हुई सी, उहदे विच चुप्पी वट के ना कुछ बोलदा होया भाईवाली कर रहा सी। ते इस दे विच जे सब तो ज़्यादा कष्ट या दुख भोग रहे सन वो मेरे हल्के दे लोग सन। वारदातां इन्नियां क होईयां कि मैं जे मोटियां मोटियां मेरे याद है कि 8 तो 10 तां ऐसे मर्डर सी जिहड़े अज तक ट्रेस नहीं हुए, और लोग अपने दर दर धक्के खा के अपने घरां दे विच हिम्मत हार के बैठ गए। पता उन्होंने लगता जिन्हां दे जी घरों चले जाते हैं। तो हुण पिछे जे एक बहुत वड्डी वारदात जिहड़ी हुई, जिहदे नाल मेरे मन नूं भी बहुत होया कि एक होटल दे जो मालिक साडा ताज नाम दा होटल, सब तो पुराना होटल, जिहड़ा कि किसी टाइम नेड़े तेड़े कोई इस तरह का होटल नहीं सी होया करदा, उहदे मालिक नूं होटल दे विच आके कुछ गुंडा अंसरां ने उन्हां ते अटैक किया। मेरे रिलेशन उस परिवार नाल बहुत पुराने परिवारक रहे, तो
ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕਵਾਂ ਨਿੰਦਾ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਭਰਾ ਆ, ਟਰੇਡਰ ਭਰਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਥੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਾ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬਨ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਧਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਕੁਝ ਚੋਰ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ DSP ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ 7-8 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ CM ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਜੇ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਫਿਲੌਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਿਲੌਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ 6 ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ MLA ਮਾਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭੈ ਆ, ਡਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਰੇਡਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਔਰ ਡਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।